Hello dear students, welcome to physics class. JSS RSH PU College Vidyagiri Dharwad, Department of Physics by Shweta Kulkarni. Today I am going to start a continuation part of the chapter 3 motion in a straight line. In the last class we discussed about the distance, displacement and its difference, speed, velocity, average velocity, instantaneous velocity and speed, and their differences, also with some simple numerical to calculation of the average velocity, displacement and their differences. And also we discussed the position time graph for the variation of the velocity, positive velocity, negative velocity and for the rest condition. Today we discuss the next part of the chapter, that is acceleration. Now, acceleration. When a velocity of a body is variable, then the body is said to have an acceleration. If a velocity of the body is changes continuously, then it turns to as the new term acceleration. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್? Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with respect to time, or you can also define as ratio of velocity to the time. You can also state it as rate of change of its velocity. ಬರೀ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ನಾವ್ ಅವರೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. Over a time interval is defined as change in velocity divided by time interval. A bar, change in velocity divided by time interval. Time interval ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. Change in the velocity, final velocity, initial velocity. Change in the velocity, delta v. Then its ratio is known as average acceleration. Average acceleration is defined as change in velocity divided by time interval. Here v2 and v1 are the velocity at a time t2 and t1. Means v2 at a timing t2, v1 at a timing t1. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅವರೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ 3 conditions. The graph is gradually increases, then become constant, and again it is to be decreases. It shows the 3 cases. One is increase in the acceleration become constant, then it is to be decreases. Now to understand this one, here we have the 3 cases. Case 1 is from 0 seconds to 10 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಏನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗೈತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತು, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತು. ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂದಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 3 cases.
0 to 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು 0 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0 to 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ ನಮ್ದು ಕರ್ವ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋತು. ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ, v2 ಮೈನಸ್ v1. v2 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲೇ, ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ v2 24, ಹೌದಾ. ಇದು ಎಟ್ ದ 0, v1 ಏನದ 0. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ t2 ಮೈನಸ್ t1, t2 10, t1 0. Then it will become v2 is 24 and v1 is 0, t2 is 10, t1 is again 0. Then take the ratio of velocity divided by time. 24 minus 0 is 24 divided by 10. 24 divided by 10 is 2.4. Unit of acceleration is meter per second square. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ acceleration value is 2.4 meter per second square. Consider the second case. Time interval 10 seconds to 18. 10 seconds to 18. Okay. At this say, what about this is your the v1 and it is of the v2. Both the v1 and v2 are at the same range, right? Then v2 is 24, v1 is 24. Time interval, it is initial timing t1, final timing t2. t2 is 18 and t1 is 10. Then t2 minus t1, 18 minus 10, it is 8. But here v2 and v1 means position is at the same point, velocity is remains constant. If the velocity is remains constant, then the acceleration is equivalent to 0. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾವಾಗಲೇ dv by dt ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು acceleration ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. dv by dt. If the derivation of any quantity, if a velocity is a constant, then dv by dt value is equals to 0. So it shows derivative of any constant quantity is equals to 0. Here velocity is remains a constant, then its derivative of acceleration is equals to 0. Means for the second case the acceleration value is 0. Now consider the third case. Acceleration value is 0. Third case 18 to 20 second, decreasing value. Here it is 18 and it is 20. For the 18, what about the velocity? It is 24. Value is v1 and this is timing t1. 20 is a timing t2, corresponding velocity is 0. Then again in the value v2 minus v1, here the v2 is 0, v1 is 24. Timing t2 minus t1, t2 is 20, t1 is 18. 24 as it is, minus of 24 ಬರುತ್ತೆ. 0 minus 24 ಅಂದ್ರೆ minus 24 ಆತ, divided by 20 minus 18 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆತ, 24 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 12 with a minus. ಅಂದ್ರೆ here we get the negative acceleration. For the case 1 we have the positive acceleration. For the case 2 it is at 0. For the case 3 we got an negative acceleration. What it shows? Positive, negative as well as the 0. Here as we already discussed in concept of a velocity,
Velocity, it may be positive, it may be negative, or it may be zero. That depends upon the displacement, means position. Here also the same condition is applied. Acceleration may be positive or may be negative or it may be zero. That depends upon the velocity. If the velocity increasing, positive. If the velocity decreases, negative. If it remains a constant, then it will be zero. Here is also same condition is applied for the acceleration. Acceleration value may be positive or negative or it may be zero. That depends upon the changes in the velocity. And one more point, from this we came to know that acceleration is also have an direction as well as the magnitude. So it is also an vector quantity. Acceleration is also an vector quantity. We got the three values. One is a 2.4, another one is a 0, another one is a -12. On the basis of these three, if I plot the graph of acceleration versus time, acceleration versus time. For the first condition, it is to be increases of the range 2.4. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ increase ಆಗಿದೆ 2.4. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿತ್ತು 0 to 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 10 to 18 ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತು. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 18 to 20 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, -12 ತನೂ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು. From these three they stated that first one is a non-uniform over 0 to 10 second. Non-uniform over 0 to 10 second. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗದ. ಸೇಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 2ಗೆ ಬೇರೆ ಅದ, 4ಗೆ ಬೇರೆ ಅದ, 8ಗೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗದ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 10 second. Second case we already discussed 10 to 18. Velocity is remains constant, so that we got the acceleration is also 0. So acceleration is 0 for the interval of the time 10 to 18 second. Third condition, it is with a constant value of the negative sign. ನಮಗೆ 18 to 20 ಸಿಕ್ಕಾಗ -12 ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ 18 to 20 -12 ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ 18 to 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತನೂ ಏನೈತದು -12 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡಾರ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ -12 ಬಂತು. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತನೂ -12 ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂದು -12ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತನ. ಆಮೇಲೆ 22ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ 0 ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತು. ವಿ ಗಾಟ್ ದ 3 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ acceleration. One is a non-uniform, it will be 0 and constant with the negative direction. Positive, constant and negative direction. It shows acceleration may be positive, it may be 0 or it may be negative. From this we can also plot the position time graph for the motion with a positive, negative and 0 acceleration. Velocity ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್.
ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 0 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಸೈಡಿಗಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಕರ್ವ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 0 to like this increases, same it is to be curve in the increasing order. non-uniformity ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ದು 0ದಿಂದನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ತಗೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ 0ದಿಂದನ ಹೋಗೈತಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂದದ್ದು. ಬಟ್ 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ 0ಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಿರೋ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 0ದಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿರಿ, 0ದು ಬರಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾರ. ಡೌಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೋತ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0ದಿಂದ ಬಂದೈತಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕರ್ವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಮತ್ತು ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕಾರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು. 0 ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಂತಲ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿರಿ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. For that reason acceleration is 0. Hope you clear the point of the three graph for the positive acceleration, for the negative acceleration and for the 0. Position is gradually increases with non-uniformity. Here position is decreases and acceleration is negative. Here also position changes but velocity is constant. Due to this acceleration is 0. Graph 3 graphs are clear. ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅದ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಪೊಸಿಷನ್ 0ದಿಂದನೇ ಬರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋತು. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಆಗಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗೆ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಐತಿ. ಇದು 0, ಇಲ್ಲೇ 50, ಇದು ನಿಮ್ದು 100 ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್
0 to 50 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 50 to 100 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದವು ಕರ್ವು ನಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 10 to 50 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ತೋರ್ಸೇವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಪೊಸಿಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. the graph it indicates positive direction for positive acceleration, negative direction for the negative acceleration, and remains constant, velocity constant, so acceleration is 0. Now if a body is said to have uniform acceleration, uniformity ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತಾರ, velocity changes by equal amount in a equal interval of the time. Velocity 20 meter per second 20 secondsಗೆ, 10 meter per seconds 10 secondsಗೆ, ಮತ್ತು 10 meter per seconds 10 secondsಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಲ್ಲಿ 20 ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಾರ. Another one term arises, instantaneous. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕವರಪ್ ಮಾಡ್ತು 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಕವರಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾತು ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಬಂತು, ಅಥವಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ acceleration of an object at any instant of the time during its motion. ಇದು ಹೊಂಟಿತ್ತು 60 ಮೀಟರ್ನ ಕವರಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಹೌದಪ್ಪ 0 ಇತ್ತು 60ಗೆ ಹೋತು ತೊಗೊಂಡದ್ದ ಟೈಮ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್. when I apply the limitation, then it is to be converted as an your derived quantity dv by dt, dx by dt, da by dt ಹಿಂಗಂತ ಬರೀತಾರೆ. acceleration is dv by dt, velocity is dx by dt. On the base of this, acceleration can also be defined as rate of change of velocity. ರೇಟ್ ಅಂತಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ when we apply the limitation, that difference is converted in terms of an derived quantity. I already said acceleration is also an vector quantity because it has the both positive, negative, zero means both the direction as well as the magnitude. Now let us consider some cases of the acceleration. Positive direction, positive
acceleration, negative direction, negative acceleration. The different cases are to be arises. One condition is moving with a positive direction with a ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದೇನು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಗೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ. ಕಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ 0 to 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. 0 to 10 ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡಾರ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೊರಡ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ when the object is moving in a positive direction with a positive acceleration. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕಾರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟೈತಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? If the velocity is a positive, then of course acceleration is also positive. Second case, an object is moving with a positive direction but with the negative acceleration. x-axis positive direction ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ಬಟ್ acceleration ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ 18 to 20. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಕಾರ್ ಹೊರಟಿರೋದೇನು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ ಇತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಯ್ತು, ಕಾರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೊಳ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಹೊಳ್ಳೈತಿ ಕರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟನ ಹೋಗೈತಿ. ಅದೇನಾರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟಿರೋದು ನಮ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಹೊರಟಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು.
ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದನೇದು 2.4 ಬಂತು, ಎರಡನೇದು 0 ಬಂತು, ಮೂರನೇದು -12 ಬಂತು. -12 ಯಾಕೆ ಬಂತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲೇನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರು ನಮ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Clear the point? The second case, moving with a positive direction but also acceleration is a negative because velocity is to be decreases. Move to third condition. If an object is moving in a negative direction, ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. As the position is a negative direction, of course the velocity is in the negative direction, then it is to be in the okay ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಟ್ಕೊರಿ. ಕಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿಂದ ಆರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ x2 ಮೈನಸ್ x1, x2 ಏನೈತಿ -120 ಐತಿ. ಈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು ನಮ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ ಓದಿಂದ ಆರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ x2 ಮೈನಸ್ x1, x2 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ -120 ಅದ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಓ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದು 20 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 10, ಇಲ್ಲಿ 20 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಬಂತು. 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ -12 ಆಯ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರ್ಸರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ dv/dt ಬರೀತೀರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. As the object moving in the negative direction means velocity is also negative. For that reason, acceleration is also an negative. It is the VT graph of object moving in a negative direction with the negative acceleration. Velocity decrease ಆಕೊಂತ ಬಂದೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೆಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, an object is moving with a positive direction till a time t1 and then turn back with the same negative acceleration. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತಂದು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ O to P ಕಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಪಿ ದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಟು ಪಿ ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತನ ಬಂದೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ x2 ಮೈನಸ್ x1 360 10 ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಬಂತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ P2Q ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು 0, ಈ ಕಡೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾರ್ O2P ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗೈತಿ, P2Q ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ velocity is to be decreases, but when P2Q the car is moving, velocity is decreases with the negative value. Hope you clear the point. O2P ಹೋತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು P ದಿಂದ Q ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು O2P ಹೊರಟೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋತು, ಹೊಳ್ಳೆ P2Qಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಬಂತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ with 360 240 ಐತಿ, x2 is a 240, x1 is a 360. ಅವಾಗ 240 ಮೈನಸ್ 360 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ till a timing t1 and then turn back with the negative acceleration. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಟೈಮಿಂಗ್ T1, ವಾಪಸ್ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು P2Q, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತೋರ್ಸ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ -v ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ of an object moving in the positive direction and then turn back with the negative acceleration. These are the points of the acceleration. Once again, just have the glance of it. First thing we discuss about the acceleration, rate of change of velocity. Another one is average acceleration. Next, condition. Acceleration is also positive, it also negative, it also constant, 0. On the base of this, if I draw the acceleration and time graph, positive 0, then decreases, non-uniformity 0 and constant value. And few more cases, this is a position time graph for the positive acceleration, negative acceleration and for the 0. Again we have the special cases. If it is moving with a positive direction, positive acceleration, positive direction, negative acceleration, and few more cases. Another one important concept. The area under, velocity time graph for any moving object is that area under the curve represent displacement over a given interval of the time. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೀನಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾ ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ, velocity time graph of any moving object, area covered under that velocity time graph represent displacement. ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ an object is moving with the constant velocity. Constant velocity ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ತಗೊಂಡಾರ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, which is parallel to time. Time quantity x-axis, velocity quantity y-axis. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಅದು ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತಿ.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡೇನಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಯು ಅದ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೆಂತ್ ಅಂದಲ್ಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟಿ ಆಯ್ತು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರಿ. ಯು ಇಂಟು ವಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಯು ಇಂಟು ವಿ, velocity v is equal to displacement divided by time. If I take a v into t, then it will become x. So it indicates your the displacement. Okay. From this we came to know that area covered under velocity time graph represents the displacement of a moving object. Area covered under velocity time graph, it indicates a displacement of a moving object. Constant velocity ಒಳಗೆ ಹೋತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it form an rectangle. Here a length indicates the timing t, breadth indicates your the velocity, u into v indicates your the displacement x. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಡಿಫೈನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, the quantity position is taken along the y-axis, then it represents the position time graph. If they ask define velocity time graph antandra, the quantity time is taken along the x-axis, the quantity velocity is taken along the y-axis, then the graph indicates the velocity time graph. Hope you clear. Position time, time along the x-axis, position along the y-axis. Velocity time, time along the x-axis, velocity along the y-axis. Thank you. The next class we discuss about the important concept of the chapter kinematics equation. ಈ kinetic equation derivations most of the time ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. On the base of the kinematic equations also we have the few problems.